Hi children, hi friends, welcome to Camps Kalvi channel. In the video term 1 science unit 2 5th standard matter and materials book pack பார்க்குறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க friends. First one, choose the correct answer. 1. Which of the following are the states of matter? அதான் பொருளோட 3 நிலைகள் சொல்லுவாங்கம்மா. என்னெல்லாம்? சாலிட், லிக்யூட், கேஸ். செகண்ட், விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் எ சாலிட்? எது சாலிட்? ஆப்பிள். தேர்ட் ஒன், விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் எ சாலிட்? ஸ்டெம். Second Roman, fill in the blanks. Dash soil is suitable for growing cotton. அதான் காட்டன் எதில் எந்த சாயிலில் நல்லா வளரும்? பிளாக் சாயில், மோஸ்ட்லி பிளாக் சாயில் தான். செகண்ட் ஒன், த ப்ராசஸ் ஆஃப் மேக்கிங் காட்டன் yarn ஃப்ரம் காட்டன் ஃபைபர் இஸ். அதாவது காட்டனை காட்டன் ஃபைபர்லேருந்து பிரித்து எடுக்கிறதுக்கு பேர் என்னென்னா ஸ்பின்னிங். Next, ginning is done to separate dash from the seeds. அதாவது சீட்ஸ்லேருந்து அந்த ஃபைபர்ஸை பிரித்து எடுக்கிறதுக்கு பேர் என்னென்னா ஜின்னிங், ரா ஃபைபர்ஸ். ஃபோர்த் ஒன், சிந்தட்டிக் ஃபைபர் இஸ் ஆல்சோ கால்டு. சிந்தட்டிக்ன்றது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபைபர். ஃபிஃப்த் ஒன், woolen cloths are manufactured from. woolen cloths எதுலேருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது? அனிமல்ஸ். நெக்ஸ்ட் மேட்ச் த ஃபாலோயிங். 1. yarn spinning, lint ginning. 3. fabrics weaving, rayon, wood pulp, jute, stem. Next say true or false. 1. Core is the outer covering of coconut. True. Second one, beans and peas are pulses. False. Third one, table is a household good. True. Fourth one, sweet corn is not a product of maize. False. Fifth one, cotton balls contain jute fiber. False. Next, complete the given analogy. Table, liquid, the solid table, water another liquid. Next, cotton seed ginning, lint spinning, cotton fiber, coconut fiber. Core fiber, coconut fiber, cotton fiber, cotton plant. Fourth one, black pepper, spice, sweet corn, cereal. Answer briefly first one, what is known as ginning? Ginning na enna artham? Ginning is a process of separating the raw fibers from the seed. The fibrous material left after separating cotton seed is called lint. The lint is then tied and pressed into balls. அதாவதுனா ஜின்னிங்னா தமிழில் விதை நீக்குதல்னு அர்த்தம்ப்பா. அதாவது அந்த பருத்தி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, காட்டன், அந்த பால்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ அந்த பருத்தி நூலை அது விதையிலேருந்து எடுக்கிறதுக்கு அந்த பிரித்து எடுக்கிற முறைக்கு பேர் தான் என்னென்னா ஜின்னிங்னு அர்த்தம். Ginning is a process of separating the raw fibers from the seed. cotton balls
The fibrous material left after separating cotton seed is called lint. The lint is then tied and pressed into balls. Second one, give 2 examples for food products made from wheat. வீட்டிலேருந்து பண்ணுற ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஈஸி, இது நீங்களே கூட எழுதலாம். Wheat products are breads, cakes, pasta, wheat germ and cracked wheat. Third one, what are synthetic fibers? The fibers made by human beings with the help of chemical process are called synthetic fibers or artificial fibers. அதான் மனுஷனால் உருவாக்குறோம் இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் இந்த synthetic fibers are artificial fibers. These fibers are obtained from எதுலேருந்துலாம், coal, petroleum and natural gas. Example என்னலாம், rayon, nylon, polyester, acrylic. Fourth one, what is known as upthrust? அப்த்ரஸ்ட்னா தமிழில் மேல் நோக்கு விசைன்னு சொல்லுவோம். When an object is impressed into liquid, the liquid exerts an upward force on the object. This force is called the upthrust or buoyant force. அப்படின்னா என்னென்னா, நீங்கள் சும்மா ஒரு பாலை வந்து பாட்டில் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுவீங்களே, அந்த பால் என்ன பண்ணோம், அப்படியே பாட்டிலேருந்து நம்ம விட்டோன்னே மேலே வந்து மிதக்கும் இல்லையா, அது மாதிரி நம்ம அந்த அந்த விசையை தான் என்னன்னு சொல்கிறோன்னா மேல்நோக்கு விசை, அப்த்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நேம் த லிஸ்ட் ஆஃப் whole grains. Wheat, maize, rice, beans, peas, barley and millets are some of the whole grains. Answer in detail. 1. Discuss briefly about 3 states of matter. Matter is anything that has mass and occupies space. Matter can exist in 3 states. They are solid, liquid, gas. பொருட்களில் 3 நிலைகள் இருக்குது. என்னென்னா சாலிட், லிக்விட், கேஸ். அது மாதிரி நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்த வந்து அடைச்சிக்கிறதுக்கு பேர் என்னதுன்னா மேட்டர். ஃபஸ்ட் ஒன் சாலிட். இன் சாலிட்ஸ் molecules are very closely packed. Solids are incompressible. They have definite shape, size and volume. சாலிட்க்கு என்ன இருக்குது, தமிழில் திடப்பொருள்னு சொல்லுவோம். அதாவது அதுக்கு என்ன இருக்குது, குறிப்பிட்ட ஷேப் இருக்குது, வடிவம் இருக்குது. மாலிகுல்ஸ்னால் மூலக்கூறுகள், அதெல்லாம் எப்படி இருக்கும், க்ளோஸ்லாம் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு liquid. In liquids, molecules are loosely packed. அதில் molecules வந்து எப்படி இருக்கும், மூலக்கூறுகள் லூஸாக இருக்கும். Hence liquid are negligible compressible. அதை கம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியாது. They have definite volume but no என்னது, அதுக்கு வால்யூம் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு சைஸோ ஷேப்போ கிடையாது. எக்ஸாம்பிள் வாட்டர், மில்க், பெட்ரோல். நெக்ஸ்ட் கேஸ், வாயு. In gases, molecules are லூஸாக இருக்கும். Hence gases are easily and highly compressible. They do not have definite volume and shape. கேஸுக்கு வால்யூம் கிடையாது, ஷேப்பும் கிடையாது. எக்ஸாம்பிள் ஏர், எல்பிஜி, ஆக்சிஜன். Draw a flow chart to indicate the process of making fibers from cotton ball. இப்போ காட்டன் அந்த ஃபைபர்லேருந்து எப்படி காட்டன் பால் பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம், வீவிங், நீட்டிங், அப்புறம் யான், நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பின்னிங்லேருந்து லிண்ட் வருது, அப்புறம் காட்டன் ஃபைபர்,
அப்புறம் காட்டன் பால்ஸை ஜின்னிங் பண்ணி காட்டன் பால்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. கிவ் ரீசன்மா. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், why umbrellas are made up of synthetic cloths? ஏன் சிந்தட்டிக் கிளாத்தில் வந்து அம்ப்ரல்லா வந்து செய்கிறாங்க, ஏன் காட்டனில் செய்யலாமே, உள்ளே செய்யலாமேன்னு? ஏன்னா இப்போ காட்டன் உள்ளில் என்ன பண்ணோன்னா வாட்டரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். ஓகேவா? இப்போ சிந்தட்டிக் கிளாத் வந்து அப்சர்வ் பண்ணாது வாட்டர். ஆனால் அது என்னது, அது அம்ப்ரல்லா வந்து சிந்தட்டிக்கில் வந்து நம்ம பண்ணுறோம். Umbrellas are made up of synthetic cloths because synthetic fibers are more hypertrophic. That is, they do not absorb water like the natural fibers, cotton, wool. Next, what determines whether an object floats or sinks in a fluid? Whether an object floats or sinks is determined by its density. When an object is immersed into a liquid, the liquid exerts an upward force on the object. It is known as upthrust. If the density is more, upthrust is less, so it sinks. But if the density is less, upthrust is more and the object will float. அதாவது சொல்கிறேன், இப்போ ஒரு பொருள் வந்து தண்ணியில் மிதக்குது இல்லை மூழ்குது, அது எதனால்? அதோட மூலக்கூறுனால. ஓகே, இப்போ நீங்கள் பார்ப்பீங்க, கல் இருக்கு இல்லையா, கல் வந்து என்னவாகும், தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கிடும். அதே ஒரு பால்லாம் என்ன பண்ணும், பிளாஸ்டிக்கு வுட்டில் என்ன பண்ணுன்னா தண்ணியில் மிதக்கும். ஏன்னா அதோட மூலக்கூறுகள் சொல்லுவோம்லே, அது வந்து அடர்த்தி வந்து அதிகமாக இருக்கும். அப்போ அதோட அடர்த்தி வந்து அதிகமாக இருக்கும்போது மேல்நோக்கி விசை அப்ட்ரஸ்ட் நம்ம படித்தோம் இல்லையா, அது வந்து கம்மியாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், பாலில் வந்து அதோட மூலக்கூறுகள் வந்து அடர்த்தி வந்து கம்மியாக இருக்குது. அப்போ அதோட விசை அதிகமாக இருக்கும், அதனால் மேலே மிதக்கும். கல்லில் வந்து அதோட மூலக்கூறுகள் வந்து அடர்த்தி வந்து அதிகமாக இருக்குது, அப்போ அந்த விசை வந்து கம்மியாக இருக்கும், அதனால் அது வந்து உள்ள சிங்க் ஆகுது. சில்ட்ரன், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.